Hello everyone, welcome back to the class. Since we have looked over the words, idioms and phrasal verbs that are needed to read the news, why not? We just get into the news. Right? Now. 자, 그러면 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. Exclusive. 독점이죠, 독점 뉴스. Pfizer trial whistleblower process forward with lawsuit without U.S. government's help. 파이자의 실험, 임상 실험 내부 고발자가 미국 정부, 미 정부의 도움 없이 소송을 계속 지속을 하고 있습니다. A former clinical trial overseer for a contractor holding trials of Pfizer's COVID-19 vaccine is pressing forward with a lawsuit against Pfizer and her former company despite the U.S. government declining to side with her. 솔직히 미국 정부도 솔직히 일반 사람들의 건강보다는 미국 정부의 이익을 갖다가 더 신경 쓰는 거 같죠, 그죠? 이런 거 보면은 이러면 참 솔직히 참 믿을 놈이 없다. 이러면 미국 정부가 미 국민들을 속일 뿐만 아니라 전 세계 국민들을 속이는 거 아니겠습니까? 하기야 뭐 바이든도 뭐 가짜 부정선거로 당선된 대통령인데, 그죠? 파이자사의 코로나19 백신의 임상 시험을 갖다가 파이자의 코로나19 백신 트라이얼 임상 시험들을 갖다가 홀드했던 임상 시험을 갖다가 했던 계약 회사에 하기로 했던 임상 시험을 했던 임상 시험을 갖다가 파이자가 위탁시켰겠죠. 같이 하기로 했던 파트너사겠죠. 계약한 계약 회사에서 일을 했던 전 임상시험 감독자가 임상시험을 했던 그 회사의 임상시험을 근무하면서 이제 임상시험을 갖다 감독을 했겠죠. 그래서 임상시험이 이제 아무 문제 없이 공정하게, 정확하게, 깨끗하게, 투명하게 진행이 되나 감시를 했던 그 감독, former clinical trial overseer 감독자가 미국 정부가 그녀 편을 들 것을 거부하는데도 불구하고 미 정부는 그녀 편드는 걸 거부하는데도 불구하고 화이자사와 그녀의 전 회사를 상대로 법정 소송을 계속 추진하고 있는 중입니다. 힘듦에도 불구하고 말이죠. Brooke Jackson was fired by the contractor Ventavia Research Group in 2020. She came forward as a whistleblower in 2021. 브룩 잭슨 씨는 2020년도에 그러니까 재작년이죠. 22년도에 벤타비아 리서치 그룹이라고 하는 그 계약 회사에 의해서 그러니까 화이자와 계약한 그 계약 회사에 의해서 해고되었습니다. 그러니까 브룩스 씨는 벤타비아 리서치 그룹에서 근무를 했었다는 거죠. She came forward as a whistleblower in 2021. 그녀는 그러니까 해고되니까 작년에 그녀는 내부 고발자로서 즉 벤타비아 리서치 그룹의 내부 고발자로서 전면에 나타났습니다. 앞에 나왔습니다. Jackson filed a false claim act suit against Pfizer, Ventavia, and another company involved in the trial, ICON. 잭슨 씨는 화이자사와 벤타비아 그리고 임상시험에서 임상시험에 관련되어 있는 또 다른 회사인 아이콘이라고 하는 회사, 이 세 개의 군데의 회사에 대해서 거짓 주장 법 소송을 갖다가 거짓 주장 법 소송을 갖다가 제출했습니다. 이 세 개 회사에 대해서. It's been under seal for over a year, but is now public after the U.S. Department of Justice declined to intervene on her behalf. 그 소송은 1년이 넘도록 under seal, 숨겨진 채로 있어 왔습니다. 그러나 이제는 but is now public, 이제는 공개되었습니다. 이 소송 내용이 공개되었습니다. 왜 그러냐면 미 법무부가 Department of Justice, 미 법무부가 법을 해야 하는 이 미국의 이 법무부가 그녀를 대신해서 개입하기를 거부했기 때문에 미 법무부는 화이자라든가 벤타비아 그리고 아이콘이라는 이런 이 거대한 회사 편을 들었다는 것이죠. 이 법무부라는 데가 말이에요. 그죠?
Government lawyers didn't explain the choice not to intervene, and the Food and Drug Administration, which investigates alleged clinical trial fraud, didn't respond to a request for comment. Government lawyers, 정부의 법조인들, 그러니까 정부의 검사들은, government lawyers, 정부의 이제 법조인, 정부의 검사들은, 그 검사를 말하겠죠. 정부의 뭐 검사도, 정부에서는 변호사가 일하고, 정부에 있는 어떤 법조인들은 개입하지 않기로 한 그 선택을 설명하지 않았습니다. 그리고 미 식약처는 그 임상시험 사기를 주장되어진 임상시험 사기를 갖다가 수사하고 있는 이 미 식약처는 좀 코멘트 뭐 해명을 좀 해달라고 하는 요청에 반응하지 않았습니다. FDA는 The choice though hasn't deterred the whistleblower. 그러한 선택, 미 국무부의 선택, 그리고 미 식약처의 선택은 그럼에도 불구하고 이 내부 고발자를 억제할 수는 없었습니다. We are going to pursue the case without the help of the government, Jackson told the Epoch Times. 우리는 말이죠. 정부의 도움 없이 이 소송 사건을 지속할 예정입니다. 라고 잭슨 씨가 Epoch Times에 이야기를 했습니다. She said she wasn't surprised but felt total disappointment when, after over a year of putting off a decision, the government declined to intervene. 그녀는 브룩스 씨는 말이죠. 굉장히 놀랐습니다. 하지만 굉장히 놀랐지만은 아주 완전한 실망감을 느꼈습니다. 언제 이 브룩스 씨가 완전한 실망을 깜짝 놀라면서 완전한 실망감을 언제 느꼈냐면은 결정을 내리지 못하고 1년 이상을 갖다가 연기해 온 이후에 이 정부는 결국에는 개입하는 것을 갖다가 거절했을 때, 개입한다는 걸 거절했을 때 1년 동안 결정하지 않고 있다가 개입하지 않겠다. 참 이렇게 했을 때 참 놀랐고 참 완전한 실망감을 느꼈다는 것이죠. The odds of success aren't good, but it's just a chance I have to take. Jackson said, I just feel like somebody has to be held accountable. 성공의 확률은 뭐 좋지가 않습니다. 그러나 이것이 이번에 이것이 바로죠. 제가 취해야 하는 기회입니다. 제가 취해야 할 어떤 성산이 기회, 제가 취해야 할 어떤 확률입니다. 라고 잭슨 씨는 말했죠. 저는 말이죠. 단지 어떤 누군가가 책임을 져야 한다고 느낍니다. 누군가는 이 사태에 대해서 책임을 져야만 한다고 느낍니다. Jackson set off a firestorm when the British Medical Journal in November 2021 published a piece based on documents, recordings, and other materials from Jackson that outlines repeated failures by Ventavia to properly run such for Pfizer's COVID-19 vaccine trial before it received emergency clearance from U.S. drug regulators. 잭슨 씨는 말이죠. 불태풍을 일으켰습니다. 굉장히 크다는 화염의 태폭풍을 갖다가 일으켰습니다. 언제 이랬냐면 작년 11월 달에 2021년 11월 달에 브리티시 메디컬 저널이라는 곳에서 저널인 거 보니까 또 뭐 이제 뭐 살짝 언론 쪽인가 보죠. 그죠? 영국 의료 저널이라는 곳에서 어떤 기사를 갖다가 발간했을 때, 기사를 냈을 때, 어디에 기반해서 기사를 냈냐면은, 잭슨 씨가 갖고 있는 어떤 문서라든가 기록들, 그리고 다른 자료들의 근거에서 어떤 기사 하나를 이제 브리티시 메디컬 저널이 작년 11월 달에 냈을 때 불태풍을 시작했다는 거죠, 잭슨 씨가. 그리고 이 피스, 브리티시 메디컬 저널이 낸 이 피스는 어떤 피스냐, 그죠? 잭슨 씨의 문서, 기록물들, 다른 자료들에 근거한 이 기사는 브리티시 메디컬 저널이 낸 이 기사는 어떤 기사냐 하면은 이 벤타비아라는 회사가, 그죠? 벤타비아라는 회사가 미국의
약물 규제, 약물 감독관들로부터 비상 허가를 갖다가 클리어런스 허가죠. 약물 규제 감독관들로부터 비상 허가를 갖다가 펜타비아가 받기 전에, 허가를 얻어내기 전에 파이자가 파이자의 코로나19 백신 임상 시험에 대해서 임상 시험에 대해 펜타비아가 적절하게 위한 장소들을, 사이트를, 임상 시험을 위한 그 장소들을 갖다가 백신 트라이얼을 위한 그 장소들을 적절하게 하는 것을 반복적으로 repeated failure, 반복적으로 실패했다는 것을 요약한 잭슨 씨의 문서, 기록물, 다른 자료들에 근거한 기사를 갖다가 발표한 이후 불태풍을 잭슨 씨는 시작을 시켰다는 것이죠. While the article didn't include any of the materials, many were filed with the court and obtained by the Epoch Times, including emails that detail problems observed not just by Jackson but by other Ventavia workers. 이 기사는 그런 자료들의 어떤 것도 포함하지 않았지만, 이런 기사를 포함하지 않았지만은 그 많은 자료들은 이미 법정에 제출되어져 있고, 그리고 에포크타임스가 이미 확보를 했는데, 그 자료들에는 어떤 것들이 있냐면은 잭슨 씨뿐만 아니라 다른 펜타비아의 근로자들이 확인을 지켜봤던 그런 문제점들을 상세하게 나열한 이메일들도 포함되었다는 것이죠. 그 자료들에는 For instance, 예를 들어서 어떤 것들이 있냐? Lovica Downs wrote on September 18, 2020 to Jackson and another employee that she observed boxes containing patient information left on the counter fully exposed to anyone that entered the room could see. Anyone that entered the room could see. 예를 들어가지고 이런 일도 있었다는 것이죠. 로비카 다운스 씨가 2020년 9월 18일 날에 이제 잭슨 씨와 다른 이제 펜타비아에 있는 사원들에게 이제 이메일을 이메일을 보냈는데, 거기서는 뭐라고 썼냐면은 로비카 씨 자신은 말이죠, 어떤 여러 가지 상자들을 봤다는 거죠. 어떤 상자. 이 상자들은 어떤 상자들이냐면은 카운터에다가, 그냥 어떤 카운터 위에다가 그냥 내버려 두어진 그런 환자들의 정보를 갖다가 담고 있는 여러 개의 박스를 봤다는 거죠. 그럼 이 환자들은, 이 박스들은 어떤 상태냐면 완전히 노출되어 가지고 그 방에 들어섰던 어떤 누구라도 볼 수가 있는 그런 정보, 그런 환자 볼 수가 있는 그런 박스가 있었다는 거죠. 그래서 누구나 들어가서 누구나 환자들의 정보를 갖다가 볼 수 있었다는 것이죠. 그런 일도 있었다는 거죠. Other missives described other problems. 다른 어떤 공문서들은 또 다른 문제들을 또 묘사했다는 것이죠. 어떤 문제가 또 있었냐? Manny Fisher, Ventavia's director of operations at the time, said on September 21, 2020 that an investigation found that multiple sites had left documents exposed, including a schedule with the patient names on it. Adverse events either not being reported correctly or at all. The vaccine and the placebo not being kept locked in disorganized rooms and informed consent errors. 마니 피셔 씨는 당시에 펜타비아의 운영부장이었는데, 펜타비아의 운영부장이었던 디렉터 오브 오퍼레이션스니까 운영부장이었던 마니 피셔 씨는 2020년 작년 9월 21일 날 다음과 같이 얘기했습니다. 조사를 했더니 다음과 같은 내용을 이제 발견했다는 것이죠. 알아냈다는 거죠. 다수의 장소들에서 클리니컬 트라이얼, 백신에 대한 백신 임상 시험을 하는 장소죠. 다수의 장소들이 had a lot of documents exposed. 문서들을 갖다가 그냥 노출시킨 대로 내버려뒀으며, 그 문서들에는 어떤 것들이 있었냐면은 그 문서 위에 환자들의 이름이 올려져 있는, 환자들의 이름이 있는 그런 스케줄, 이선 스케줄이겠죠. 환자들의 이름이 적혀져 있는 스케줄과, 그리고 not being reported correctly,
정확하게 보도되지도 않았거나 혹은 전혀 보도되지도 않았던 그런 어떤 불리한 그런 일들, 불리한 어떤 adverse, 뭐 불리한 그런 일들이죠, 그죠? 불리한 어떤 events, 불리한 어떤 일들이라든가, 그죠? 그리고 또 백신과 그리고 이제 disorganized rooms, 어질러졌던 잘 이제 그 깨끗하게 치워지지 않고 잘 이제 정리되지 않고 정리가 전혀 되지 않는 좀 어질러진 그런 방들에서 이제 그것도 이제 딱 이제 꽉 잠겨지지 않은 채로 어질러진 방에서 잠겨지지 않은 채로 있었던 어떤 백신이 그 어질러진 방이 그 장소에서, 그죠? 백신과 그런 플라시보라든가 위약이라든가 백신, 그죠? 이런 것들이 어질러진 방 안에서 그 임상시험을 하는 그 약들이 플라시보 그 백신이, 그죠? 화이자의 백신들이 막 나돌아다녔다는 것이죠. 그리고 informed consent errors, 그리고 알려진 그 인폼이라니까 이제 사실 알려줘서 이제 알고 있는 거죠. 알려진 그런 동의 어떤 consent error, 동의하는 데의 어떤 문제점들, 에러들 같은 그런 것들을 포함하는 그 문서들이 노출된 데로 있었다는 것을 발견했다는 것이죠. 그죠? informed consent error는 이게 좀 무슨 말인지, 그죠? consent error는 합의하는 데 있어서 어떤 문제점이거든요. informed는 누가 어떤 사실을 갖다가 inform하지, inform A, inform A over B 하면 A에게 B를 갖다가 이제 알려주는 거죠. inform하는 거죠. 그러면 그럼 A는 어떻게 되냐? A는 B에 대해서 informed 된 거죠. 그죠? 그러니까 알고 있는 그 상태를 말하는 거거든요. 근데 그런 informed consent errors라는 것이죠. 여기에 대해서 잠시 이제 생각을 해보도록 하고요. 그죠? 개인적으로 생각을 해보십시오. 이게 무슨 말인지, 저들끼리 좀, 제가 옆에 있으면 제가 무슨 말인지 잘 물어보고 싶은데, 기사다 보니까. The documents show that Ventavia employees were aware of serious problems arising during the trial, including vaccine administrators, who were either described as having no training, or very little oversight, or lacking medical certification or background. A Pfizer official was copied on and answered some of the emails. 그 문서에 따르면은 찾아낸 문서에 따르면은 어떤 것이 있었냐면 벤타비아의 그 사원들은, 벤타비아에서 일하는 이 사람들은 그 임상 기간 동안 발생하는 심각한 문제들을 알고 있었다는 거죠. 벤타비아의 임상시험 기간 동안에 화이자의 백신을 임상시험하는 기간 동안에 발생하고 있었던 그런 심각한 문제들을 알고 있었다는 거죠. 벤타비아의 사원, 그 근무하는 사람들은. 그 문제들은 어떤 것들이 있었냐면은 훈련을 전혀 받지 않았거나 혹은 훈련을 전혀 받지 않고, 그리고 매우 거의 없는 어떤 oversight, 감시가 거의 없었고, very little, 감시가 거의 없고, 또 훈련을 전혀 받지 않고, 혹은 어떤 의료적인 어떤 인정이라든가 어떤 의료적인 어떤 백그라운드, 의료적인 배경 지식이 부족한 그런 것 중에 하나인 그런 백신을 투여했다. administrator니까 이거는 관리자가 아니고 백신 관리자라고 할까요? 투여자라고, 백신 administrator도 이거는 관리자군요. 백신 관리자들, 그죠? 이 백신 관리자들이 훈련도 전혀 받지 않고, 어떤 감시도 거의 없었고, 그리고 어떤 의료적인 인정이, 의료 인정이라는 건 인정서를 받았겠죠. 어떤 시험을 쳐가지고 그런 인정도 없었고, 어떤 의료적인 지식이 없는 그런 백신 관리자들도 를 포함하는 그런 임상시험 기간 동안에 발생했던 심각한 문제들을 벤타비아의 사원들은 알고 있었다고 문서는 알고 보여준다는 것이죠. 그리고 또 어떤 파이저 오피셜을 카피돈, 카피하면은 복사하다죠. 그냥 누굴 흉내내다 해도 카피한다고 그러요. 누굴 따라한다는 카피캣이라고 그러죠. 하여튼 따라하는 사람은, 그죠? 근데 어떤 화이자 관리가, 화이자 임원이 이제 카피다 흉내내어져 가지고 이메일들의 일부를 갖다가 이제 답신을 해줬다는 거, 앤서했다니까. 그러니까 자기가 이제 화이자에서 일하는 사람인 걸로 척하면서 나 화이자에서 일하는 사람이다 그러면서 어떤 이메일에 대한 답신도 해주고 이런 식으로까지 있었다는 것이죠.
The full set of documents were embedded. 뭐 이 문서의 완전 풀 세트가 전 모든 세트가 이제 뭐 임베드 됐다는 끼워 넣어졌다는 것이죠. 이런 끼워 넣어서 임베드 된 게 이제 이런 겁니다. Exhibits in Jackson vs. Ventavia 이런 문서들이 지금 임베드 됐죠. 그죠? 이 화면에 이런 문서 그죠? 이거 한번 보십시오. 이거는 뭐 이거기도 있고 여러 개 이거 337개 중에서 44페이지라는 거죠. 이런 일들이 있었다는 거죠. 그죠? 이런 거. 74개 중에 14번째를 지금 보고 있는데, 지금 현재 임베드 됐거든요. 문제들이. 문제들이 어떤 것들이 있으면 이거 하나하나 다 뒤져봐야겠죠. 그죠? 이런 것들, 그죠? 이런 것들. 그리고 140개 중에 18페이지를 보고 있는데, 하여튼, 이런 것들이 다 제출되었는데, 그냥 풀 세트죠. 그죠? 한 개가 아니고 세트죠. 이 풀 세트가 이제 완전한 문서의 집합들이 이제 끼워졌고, 그 아리클들은 다음에 이제 지속됩니다. The article continues below them. 그리고 요거 임베드된 그 다큐멘트 밑에서 이제 그 기사는 계속된다. 뭐 이런 말이네요. 그죠? 그럼 기사 계속되니까 계속 읽어봐야겠죠. 그죠? Downs declined to comment while Fisher couldn't be reached. 다운스 씨는 코멘트하기를 거절했고, 피셔 씨는 이제 연락을 연락이 닿지는 않았다는 것이죠. 둘 다 이렇게 이야기를 했는데 앞에서 Icon and Pfizer didn't respond to request for comment. 그리고 아이콘사와 화이자사는 말 좀 코멘트 좀 해달라는 요청에 이런 일이 있는데 해달라는 요청에 응답하지 않았다는 것이죠. Ventavia spokesperson Lauren Foreman told the Epoch Times via email last year that Jackson worked for Ventavia but not part of her job responsibilities. But no part of her job responsibilities concerned the clinical trials at issue. 벤타비아사의 그 여성 대변인인 로라 포먼 씨는 에포크타임스에 다음과 이메일로 작년에 다음과 같이 얘기했습니다. 잭슨 씨는 벤타비아에서 일을 했습니다만은 그녀의 어떤 업무적인 어떤 책임은 그녀가 관장했던 업무들의 어떤 부분도 현재 문제가 되고 있는 임상시험과 관련된 것은 없었습니다. 라고 이제 또 이야기를 했다고 그러죠. In an updated statement on February 11, Foreman added, although Jackson was hired to oversee certain sites and aspects of clinical trials, she was only employed with Ventavia for 18 days and as a result didn't have the longevity with the company to complete the training for the role for which she was hired. 비록 브룩 잭슨 씨를 말하는 거겠죠. 비록 잭슨 씨가 말이죠. 잭슨 씨는 특정 어떤 사이트들을 갖다가 관장하기 위해서 이제 채용되었고 특정 어떤 사이트들을 관장하고 그리고 임상시험들의 어떤 여러 면들을 갖다가 관장하도록 채용되었지만은 했었음에도 불구하고 그녀는 벤타비아에서 단지 18일 동안만 고용되어 있었습니다. 따라서 그 결과로서 그녀는 이 회사에서 그녀가 이제 일하기로 채용된 그 역할에 대한 훈련들을 완벽하게 완수하기에는 이 회사에서는 완수할 그런 정도의 충분한 그런 longevity, 그 근속, 장기 그 정도의 그런 어떤 장기 근무를 오랜 근무를 갖다가 하지는 않았습니다. 18일밖에 안 했어가지고. Jackson, through her lawyer, recently threatened to file a defamation lawsuit against Ventavia or various description of her employment. 잭슨 씨는 그녀의 변호사를 통해서 최근에 벤타비아사가 그녀의 어떤 채용 상태를 갖다가 묘사하는 것을 두어서 벤타비아에 대해서 명예훼손 소송을 제출할 거라고 이제 위협도 했다는 거죠. 하겠다, 너 명예훼손을 했다. 18일 있었다고? 하면서 뭐 이렇게 하겠다고 이제 위협했다는 거죠. 하겠죠, 그러면. 그죠? The FDA told Epoch Times in an email last year, although the agency cannot comment further at this time in this ongoing matter, FDA has a full confidence in the data that were used to support the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine authorization and the
코머나티 approval. 코머나티는 그겁니다. 이게 그러니까 화이자 백신이죠. 화이자 백신 이름이 코머나티. 화이자 바이오엔테크가 만든, 보통 우리는 화이자 백신이라 그러는데 이름은 코머나티죠. 발음은 우리나라에서는 이렇게 얘기하고 있죠. 코미나티주. 코미나티입니다. 코머나티. 발음은 이렇게 하죠. pronounced 코머나티로 발음하죠. 코머나티. 그죠? 코머나티. 코머나티 이거는 이제 그거죠. 이제 하여튼 코머나티는 화이자 백신 이름, 요 백신 이름이 코머나티입니다. 코머나티. 뭔지 코머나티가 뭔지는 알려드렸으니까, FDA는 미 식약처는 에폭타임스에 이제 다음과 같이 이야기를 했죠. 에폭타임즈에 작년에 이메일에서 다음과 같이 이야기를 했습니다. 비록 이 에이전시가 FDA 자신들은 이 시기에 지금 현재 진행되고 있는 사안에 대해서 이 시기에 추가적으로 이제 코멘트를 할 수는 없지만은 FDA는 말이죠. 코머나티 성인과 코머나티를 성인한 것과 파이자 바이오엔테크 코로나19 백신 인정을 갖다가 성인과 인정을 갖다가 지지하는데 지지하는 게 아니고 뭐죠? 이게 서포트 뒷받침하는데 사용되었던 데이터에 완전한 어떤 믿음을 FDA는 가지고 있습니다. 라고 이렇게 얘기했죠. 이메일로 얘기했습니다. A spokesperson didn't reply when asked on February 14 for an update. 이제 대변인은 FDA의 대변인이겠죠. FDA 대변인은 2월 14일 날 추가적인 업데이트를 해달라고 이제 요청을 받았을 때 이제 이 상태에서 여기에서는 추가적으로 했을 때 14일 날 그죠? 이틀 전이죠. 14일이니까. 이거는 작년 이야기니까 그죠? 요건 작년 이야기니까 요 작년의 그 상태고 그죠? 왜냐하면은 at this time이라고 했으니까 현재 이 진행되고 있는 이 사안에 대해서 현재 이제 추가적으로 코멘트 할 게 없다고 했으니까 이 사안에 대해서 FDA 그 대변인에게 2월 14일 날 그죠? 이틀 전에 이 상황이 없냐? 이 상황에 대해서 좀 업데이트 좀 해줘 라고 요청하니까 FDA는 대답을 코멘트를 안 했다고 하죠. 이번에는 작년에는 이메일로 해놓고 Jackson was fired hours after filing a complaint with the FDA. 잭슨 씨는 FDA에 항의서를 제출한 이후 수시간 뒤에 해고되었습니다. A Pfizer official within weeks reached out directly to Jackson for more information, according to text messages reviewed by the Epoch Times. 그리고 어떤 화이자의 어떤 관리가 수주 내로 그러니까 해고된 지 수주 내에 이제 직접 잭슨 씨에게 더 많은 정보를 요청하면서 직접 이제 reached out 연락을 했습니다. 라고 이제 어떻게 알 수 있었냐? 에폭 타임스가 이제 검토한 문자 메시지를 보니까 이렇게 이제 더 많은 정보를 알려달라고 직접 이제 연락을 잭슨 씨에게 알려달라고 화이자사의 관리가 잭슨 씨에게 연락을 했다는 거죠. 직접 잭슨에게 directly to Jackson. The suit was brought under the False Claim Act, which enables Americans to file suits on behalf of the government against those who have defrauded the government. According to the government, more than $5.6 billion has been obtained through suits under the Act as of fall 2021. 지금 현재 잭슨 씨가 제기한 이 소송은 거짓 주장 법안 하에서 이제 발생하고 있는 것입니다. 거짓 주장 법안이에요. false claims, 거짓 주장들 법이라고 해서 brought under 이제 발생을 하고 있는 거죠. 이 거짓 주장 법안이라는 것은 이 잭슨 씨가 제기한 이 법안에서 이 소송이 발생되고 있는데, 이 거짓 주장 법은 미국인들이라면 어느 누구나 미국인들이 정부를 대신해서 소송을 제기할 수 있게끔 해주는 그런 법안이죠. 누구를 상대해서요? 미국 정부에 사기쳤던 사람들을 상대로 미 정부를 대신해서 미국인들이 직접 소송을 제기하게끔 하는 것을 가능하게는 거짓 주장 법안 하에서 이제 이번 소송이 이루어지고 있는 것이죠. 그래서 이제 $56억 이상의 돈이
그러한 소송들을 통해서 확보되었다고 이제 그 법안의 법 하에 있는 그 법 하에서 소송을 통해서 이루어졌다고 는 것이죠. 2012년 가을까지는 56억 정도가 그 확보되어졌다. 그런 소송을 통해서. 미국 정부에 대해서 사기쳤는데 미국 정부가 모르니까 미국 국민이 대신해서 미국 정부를 위해서 미국 정부를 대신해서 미국 정부에게 사기를 친 사람에게 소송을 해줘서 미국 정부가 56억 달러를 벌었다 이 말이겠죠. 그죠? The source says Pfizer, Icon and Ventavia deliberately withheld crucial information from the United States that calls the safety and efficacy of the vaccine into question. 이 소송이 말하기를 이제 뭐 소송의 취지겠죠. 이 소송의 취지가 뭐냐? 소송을 하면서 낸 취지가 잭슨 씨의 취지가 뭐였냐면은 이유의 취지는 아니고 이유가 뭐냐? 소송의 이유가 뭐냐면은 파이자사라든가 아이콘, 이 벤타비아사 이 세 이제 회사가 고의로 미국 정부로부터 중요한 정보를 갖다가 숨겼다는 거죠. 보류했다는 거예요. 고의로 중요한 정보를 숨겼다는 거예요. 이 중요한 정보는 어떤 정보냐면은 자신들의 백신, 그죠? 파이자, 아이콘, 펜타비아 이 사람들이 지금 현재 이제 임상 시험을 하고 있는 백신, 그 백신의 안전성과 에피커시, 효율성을 갖다가 call into question, 이 안전성과 효율성에 좀 의문점을 제기할 수 있는 그런 크루셜한 그 정보들을 갖다가 미국 정부로부터 deliberately 고의로 숨겼다는 것이죠. 그 소송 내용이 그렇다는 것이죠. Namely, defendants concealed a violation of both the clinical trial protocol and federal regulations, including falsification of clinical trial documents. It says, 그 defendants, 뭐죠 이게? 방어를 하는 사람, 그죠? 원고라고 그러죠. 원고라고 그럽니까? 이 원고는 namely the defendants, 그죠? 원고죠. 피고는 the accused 아니겠습니까? 그죠? 이 원고는 임상시험 문서들의 조작들, 임상시험을 하는 과정에서 있었던 그 문서들, 그죠? 이제 임상시험을 하면서 이제 생기는 어떤 임상시험 같은 결과, 중간 결과, 뭐 어떤 최종 결과 이런 다양한 그런 뭐 수치들이 있겠죠. 그런 결과들을 갖다가 그런 문서들을 갖다가 조작을 하는 것을 임상시험 문서들의 조작을 포함하는 그 원고들의 임상시험 그 프로토콜, 그 절차들과 연방 규정들 모두를 갖다가 위반한 것들을 갖다가 모두 다, 그죠? 문서조까지 합치는 이걸 다 위반한 것을 갖다가 원고들은 숨겼다는 거죠. 디펜던트들은 파이자 피고입니까 피고? 파이자 방어하는 사람들이니까 그죠? 파이자라든가 그리고 파이자죠. 그 파이자라든가 아이콘이라든가 이 벤타비아 이 세 개 쓰니까 이게 다 숨겼다는 거죠. 위반한 걸 뭘요? 임상시험 절차, 뭐 연방 규정들 이런 것들을 갖다가 다 숨겼다는 것이죠. 문서 조작 같은 경우. Due to defendant's scheme, millions of Americans have received a misbranded vaccination which is potentially not as effective as represented. 이러한 그 술수들 때문에, 이러한 그 원고들의 술수들 때문에 밀년 전이니까 뭐죠? 수백만 명의 미국인들이 잠재적으로는 이 represented, 이 사람들이 이렇게 설명한 것만큼 잠재적으로는 그만큼 이렇게 이 사람들이 주장한 것만큼 효과적이지 않는 잘못 이름 붙여진 백신을 수백만 명의 사람들이 received, 맞았습니다. 라고 이 원고들의 화이자 아이콘 이벤타비아의 그런 그 술수 계획들 때문에 라고 이제 맞았습니다. 라는 것이죠. 라고 그 뭡니까? It says the suit, 그 소송의 어떤 이유가 그렇게 이야기가 나온다는 말이죠. Jackson is asking the court to award her damages and back pay
reinstate her to her position with Ventavia. 브룩스 잭슨 씨는 지금 현재 뭘 요구하고 있냐면 damage는 뭡니까? 배상금입니다. damage는 피해죠, 그죠? 근데 damages하고 s가 붙으면 뭡니까? 배상액, 피해액입니다. 피해 액수. 그래서 이제 잭슨 씨가 현재 그 법정에 뭘 요구하고 있냐면 그녀의 피해액을 갖다가 그녀가 입은 그 피해액들을 그녀에게 주고, 그죠? 주고, 그 다음에 백페이, 그 다음에 체불임금도 주고, 그죠? 그리고 그 벤타비아에서 그 자신의 위치를 다시 복구시켜라. 저 해고했는데 부당 해고니까 다시 복구, 자신의 벤타비아에 자신의 위치를 갖다가 클리니컬 트라이얼스, 그러니까 임상시험 감독관으로서 그 위치를 다시 복구시켜달라. 그리고 이제 현재 법정에다가 잭슨 씨는 요구하고 있는 중이라는 것이죠. 자, 35분 지났는데요. 자, 그러면 뭐 간단한 문법, 그죠? 지난번에는 이걸 했습니다. 지난번에는 여기까지 했죠. 의사관계대명사, 그죠? 자, 그러면은 이번에는 뭘 하느냐? 이번에는 뭘 하냐? 참, 이게 그거지. 이번에는 이걸 할 겁니다. 복합관계대명사의 이제 세 가지 용법이 있거든요. 형용사적 용법, 부사적 용법 중에 복합관계대명사의 명사적 용법을 먼저 한번 달아보도록 했어요. 복합관계대명사는 뭡니까? 뭐냐면은 who는 관계대명사죠, 그죠? 근데 ever가 들어가는 바람에 whoever, whomever, whichever, 뭐 whatever 이런 것들을 갖다가 복합관계대명사라고 합니다. 근데 이런 whoever, whomever, whoever, 뭐 whichever, whatever 이런 것들이 명사적으로 쓰였을 때, 그죠? 법을 보자는 거죠. 그래서 뭐 give it to whoever wants it. 이건 어떻게 해석하냐면 그걸 누구나 give it to whoever wants it. 그거를 갖다가 그걸 원하는 어느 누구에게나 줘버려, 이런 뜻이구나. 그걸 원하는 어느 누구에게나 그걸 줘라는 거죠. give it to whoever wants it. 이거는 누구냐면은 give it to anyone who wants it입니다. 그죠? 그래서 who가 뭡니까? anyone이죠. anyone은 누구죠? wants의 주어다라는 거죠. 그죠? 그래서 이제 to 뒤에, 그죠? to 뒤에 give it to 뒤에, 그죠? 명사적으로 쓰였다. to 뒤에 오면서 to 뒤에 오는 것은 목적어죠, 그죠? 목적어가 이제 명사적으로 쓰인 거죠. to 뒤에 오는 것은 뭡니까? 그 뒤에 명사나 명사 상당한 거죠, 그죠? 그 다음에 give it to, 뭐 이건 주어식이고 give it to whoever you like. 그걸 갖다가 네가 좋아하는 어느 누구에게, 이게 목적어죠. 어느 누구의 주어의 목적형이죠. who의 목적형이 whomever, 어느 누구에게나 줘라. 그래서 그걸 원하는 사람에게 주고, 그죠? 이거 좀 다르죠, 그죠? 그러니까 여기는 anyone whom이죠, 그죠? 네가 좋아하는 어느 누구, 네가 주고 싶은 사람한테 줘라, 이런 뜻이죠. 즉 like의 목적이다. 그 다음에 choose whichever you like. 뭐 네가 원하는 걸 골라. anything, whichever는 anything that you like. 이거죠. 그래서 I'll give you whatever you need. 뭐 네가 필요한 건 어느 무엇이라도, 네가 필요한 건 무엇이라도 너에게 줄게, 이런 뜻입니다. 그러면 이걸 갖다가 뭐 해석 못하는 분 있습니까? 제가 얘기하고 싶은 거는 이거 해석 안 되는 사람 있습니까? 아무리 문법을 설명이 안 된다 뿐이지, 그죠? 설명이 안 된다 뿐이지 이거 해석 안 되는 사람 있습니까? 이게, 예? 제가 지금 해석을 굳이 해드렸는데 give it to whoever wants it. 그 원하는 사람한테 그거 줘버려, 그죠? give it to whoever wants it. 그 다음에 give it to whomever you like. 네가 좋아하는 사람한테, 네가 주고 싶은 사람한테 줘. choose whichever you like. 네가 좋아하는 걸 선택해. I'll give you whatever you need. 네가 필요한 건 무엇이라도 너한테 줄게. 이거 해석 안 되는 사람 있습니까? 하지만은 제가 이야기하고 싶은 건 해석은 하시겠죠. 하지만은 give it to anyone who가 이제 anyone who의 whomever는 뭐가 줄은 것이냐면은 사실은 원래는 anyone who가 give it to anyone who wants it. 그걸 원하는 어느 누구에나 그걸 줘라, 이런 말 아닙니까? 그죠? any가 들어가기 때문에 anyone. give to one. 그죠? 그 one이면 뭡니까? 예? one이면은
그걸 원하는 바로 그 사람한테 그걸 주라는 거죠. 근데 anyone은 뭐니까 그걸 원하는 어느 누구에게나 복수의 사람이죠. 근데 그 any가 원은 who로 바꾼다 쳐. 그러면 그죠? who로 바꾼다 치면은 any는 eve로 바꿨다는 것이죠. 그래서 그죠? 제가 얘기하고 싶은 것은 이거라는 것이죠. whoever는 anyone who의 약자고 whomever는 anyone whom이라는 거죠. 왜냐면 whom이니까 그죠? ever가 any니까 그죠? ever가 any다. whichever는 뭡니까? which는 뭡니까? 사물이니까 ever는 뭐죠? any니까 anything이죠. 사물이니까 그죠? whatever what도 뭐 사물 아닙니까? 그죠? ever는 any니까 그래서 anything that whichever whatever 다 anything that이라는 것이죠. 이거의 줄임말이라는 것을 제가 알려드리고 싶어서 이제 이걸 한번 가져왔습니다. 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.